முதற்றே உலகு. ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. வணக்கம் நேயர்களே, வெல்கம் டு குட் ஈவினிங் கனடா. இன்றைக்கு டிசம்பர் 1 அண்ட் இன்றைக்கு டொரண்டோ டெம்பரேச்சர் இப்போ -1°C இருக்குது. இந்திய ஷோவை ஸ்பான்சர் பண்ணுபவர் ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி இங்க் செல்வா வெற்றிவேல். அண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் இஷ்யூஸ் இருந்தது, அதுக்கு மன்னிக்கவும். இன்றைக்கு அஜெண்டாவில் என்னென்னலாம் இன்றைக்கு ஷோவில் நடக்க போகுதுன்னு பார்த்துடலாம். டாப் ஆஃப் தி அவரில் இன்றைக்கு ஜஸ்டின் ட்ரூடோ திருப்பி இந்த எக்கானமியை எப்படி ரீபில்ட் பண்ணுறன்ற பற்றி கலைச்சிருக்கிறார். அதை பார்க்க போகிறோம். அதை தொடர்ந்து ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இந்தியாவில் ஃபார்மர்ஸ் ப்ரோட்டஸ்ட் பண்ணுறதை பற்றியும் அதற்கு சப்போர்ட் தெரிவித்து கதைச்சிருக்கிறார். ஸோ அதுவும் பார்க்க போகிறோம். அதை தொடர்ந்து ஒன்டாரியோ ஹெல்த் மினிஸ்டர் கிறிஸ்டின் எலியட் இந்த வேக்சின் ரோல் அவுட் பிளானை பற்றி ப்ரெஸ் மீட் வச்சுருந்தவ, அதையும் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு பிறகு கனேடிய வளத்தில் இன்றைக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி தெரபிஸ்ட் கிருத்திகா பாலசுப்ரமணியம் ஹெல்த் கோவிட் சிச்சுவேஷன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் என்ன மாதிரி அவள் சொல்கிறா, அதையும் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு பிறகு இன்றைக்கி
இன்றைக்கு வந்து சாங்கில் வந்து நாங்கள் வந்து கலையரங்கத்தில் கிஷோரி ராஜ்குமார் வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம். அதை தொடர்ந்து வந்து வெதர், இன்றைக்கு கரன்சி அண்ட் நியூஸ் துஷந்தினி குணரட்னமோட இணைய போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஸோ இன்றைக்கு வந்து கோவிட் கேசஸை பார்த்தோம்னா ஒன்டாரியோவில் வந்து 1707 கேசஸ் இருக்குது. அல்பர்டாவில் 1307, கிபெக்கில் 1177, மேனிடோபாவில் 283, சஸ்காச்சுவானில் 181, நோவஸ்கோஷியாவில் 10, நியூ பிரன்ஸ்விக்கில் 7, நியூஃபவுண்ட்லேண்ட் அண்ட் லேப்ரடோரில் 1 அண்ட் நுனவட்டில் 1 இருக்குது. ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி ஜஸ்டின் ட்ரூடோ வந்து ப்ரெஸ் மீட்டில் திருப்பி எப்படி இந்த எக்கானமியை வந்து திருப்பி ரீபில்ட் பண்ணுறது என்று கதைச்சிருக்கிறார். அதை தொடர்ந்து வந்து அவர் வந்து எப்படி வந்து இந்த வேக்சின்ஸை வந்து ரோல் பண்ணுறது அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறார் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸோட. ஸோ இப்போ வந்து அந்த கிளிப்பை நாங்கள் பார்ப்போம். Yesterday, we presented our government's plan to support Canadians through the second wave of COVID-19 and rebuild a strong, resilient economy. There are lots of important measures to cover, but first, I want to start with fighting COVID-19. Because right now, job one remains protecting you and your family. To date, we've secured billions of pieces of PPE, tens of millions of rapid test kits, and signed deals for hundreds of millions of doses of 7 vaccine candidates. Canada now has the most diverse portfolio of any country for vaccines. We're in the right place to have access to safe, effective vaccines as soon as possible. As the co-founder of Moderna said over the weekend, Canada was among the first to pre-order their vaccine doses. We are guaranteed some of Moderna's first batch if the vaccine is safe and approved. Already, Moderna has submitted their candidate for Health Canada review, as have Pfizer-BioNTech and AstraZeneca Oxford. And just yesterday, Johnson & Johnson joined this list as the 4th candidate for Health Canada review. As I outlined on Friday, our government is also working around the clock with the provinces and territories and through the new National Operations Centre on the vaccine rollout. We've invested in everything from freezers to needles to be sure we can reach every Canadian who wants a vaccine, no matter where they live. 8 of every $10 spent in Canada to fight COVID-19 and support Canadians has been spent by the federal government. This includes the investments we've made for PPE, testing, and vaccines. It also includes the historic measures we've rolled out for families, small businesses, young people, and seniors. These are programs that you've relied on to help get you through this crisis, to help put food on your table or afford your rent, to save your small businesses, to keep your job, to make sure we make it through as best as we possibly can all together. In the second wave, you may still need that support. We all remember what happened when the previous government cut support too quickly following the 2008-2009 recession. That will not be our approach. We'll continue to be there for the middle class and those working hard to join it, whatever it takes, as long as it takes, until we get through this pandemic. Today, we saw new data released by Statistics Canada that shows significant economic growth over the past few months. This goes to show that the investments we've made in Canadians have helped families and businesses stay afloat. There are still tough times ahead, so we'll continue to be there for people, especially those who are hardest hit by this crisis. With vaccines on the horizon, the end of this crisis is in sight. And that means it is time to take a look at what's coming next. We have an ambitious plan to rebuild a strong, resilient economy that works for everyone. To help get there, our government will introduce a historic and appropriate stimulus plan of 3 to 4% of GDP.
This will be a significant investment to get our economy back on track, and it's an investment that will make sure that no one gets left behind. We need to address the very real gaps this crisis has laid bare for women, for Black and racialized Canadians, for young people, and for Indigenous people. Because we are all better off when everyone can contribute to their full potential. வெல்கம் பேக் டு குட் ஈவினிங் கனடா. அது வந்து கனேடியன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அந்த வேக்சினை பற்றியும் எப்படி இந்த எக்கானமியை திருப்பி ரீபில்ட் பண்ணுறதுன்றதை பற்றியும் கதைச்சிருந்தேன். நான் சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கு December 1st இந்த வருஷத்தின் கடைசி மாதம். ஹார்ட் டு பிலீவ் இந்த வருஷம் வந்து கோவிட்டோடையே போயிட்டுது. ஸோ ஜனவரியில் வேக்சின் வரப்போகுது. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து இந்த இயரை விட பெட்டராக இருக்குமென்று ஹோப் பண்ணுறேன். அடுத்ததாக வந்து ஜஸ்டின் ட்ரூடோ வந்து நேற்று வந்து இந்தியாவில் வந்து குருநானக் ஜெயந்தி நடந்தது. அதுக்கு வந்து அவர் வந்து இப்போ இந்தியாவில் ஃபார்மர்ஸ் வந்து கஷ்டப்படணும், அதுக்கு கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் இல்லையண்டு அவையில் சைலண்டாக ப்ரோட்டஸ்ட் பண்ணினோம். இதற்கு வந்து அவர் வந்து ஆதரவு தெரிவித்து அவர் வந்து கதைச்சிருந்தார். இதுக்கு வந்து அவர் வந்து கதைச்சிருக்கிற போது இந்தியன் பாலிட்டிஷியன்ஸ் வந்து அதுக்கு வந்து எகெயின்ஸ்டாக ஏன் இவர் வந்து கதைக்கிறாருண்டு அவருக்கு எகெயின்ஸ்டாக இருந்தவே ஜஸ்டின் ட்ரூடோ மட்டும் இல்லாமல் NDP லீடர் ஜக்மீத் சிங்கும் கதைச்சிருந்தார். அவரோடு வந்து மாகாண முதல்வர் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாண முதல்வர் ஜான் ஹோர்கான் ஆல்சோ வந்து கதைச்சிருந்தவர். ஸோ அதை பற்றின கிளிப் வந்து இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். The news coming out of India about the protest by farmers. The situation is concerning, and we're all very worried about family and friends. I know that's the reality for many of you. Let me remind you, Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. We believe in the importance of dialogue, and that's why we've reached out through multiple means directly to the Indian authorities to highlight our concerns. This is a moment for all of us to pull together. Because of COVID and because of everything else. இன்றைக்கு வந்து கிவிங் டியூஸ்டேன்னா நீங்கள் என்னென்னு கேட்பீங்க. ஸோ போன ஃப்ரைடே வந்து பிளாக் ஃப்ரைடே நடந்தது அண்ட் நேற்று வந்து சைபர் மண்டே. ஸோ எல்லாமே ஷாப்பிங் பண்ணுறதுக்கான. ஸோ இன்றைக்கு வந்து நாங்கள் திருப்பி கொடுக்குற நாள் ஒன்று. இன்றைக்கு வந்து நிறைய பிஸ்னஸஸ் மற்றும் வந்து சேரிட்டிஸ் இல்லாட்டி நீங்கள் தனியாவோ நீங்கள் வந்து இல்லாத ஆட்களுக்கு டொனேட் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டாக தொடங்கினாண்டா 2011 இது வந்து ஃபர்ஸ்ட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணது. இது ஸ்டார்ட் பண்ண வந்து சிகாகோவில் மேரி ஆர்ச்சி தியேட்டர் கம்பெனியால் இது ஸ்டார்ட் பண்ணது. ஏன் இது ஸ்டார்ட் பண்ணாண்டா அவையில் வந்து சைபர் மண்டே தொடர்ந்து இப்போ நிறைய பொருட்கள் வாங்கினோம், திங்ஸ் வாங்கினோம். ஸோ அதை வந்து திருப்பி வந்து இல்லாதவர்களுக்கு கொடுக்கலாமன்ற ஒரு குட் காசுக்காக இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது. பட் இந்த வருஷம் வந்து நிறைய சோஷியல் இஷ்யூஸ் இருக்குது. பிகாஸ் கோவிட்டாலே நிறைய வந்து சோஷியல் சேலஞ்சஸ் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸ் GTA என்ன சொல்லியிருக்காண்டா இப்போ நிறைய இஷ்யூஸ் ஹோம்லெஸ்னஸ், மென்டல் ஹெல்த் இல்லாட்டி டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ், நிறையாக்கள் சாப்பாடு இல்லாமல் கூடி ஃபுட் இன்செக்யூரிட்டியாக இருக்குது. ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் நிறையவே இருக்குது இந்த வருஷம். பட் தங்களுக்கு வந்து டொனேஷன்ஸ் வந்து மிகவும் குறைவாக தான் வருதுன்னு சொல்லியிருக்கணும். இருக்கிற இஷ்யூஸுக்கு வந்து வார டொனேஷன்ஸ் மிகவும் குறைவாக தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கணும். ஸோ உங்களால் ஏழுமண்டா ஒரு குட் காசுக்காக இந்த நல்ல நாளில் கிவிங் டியூஸ்டேயில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கோ இல்லாட்டிக்கு வந்து ஒரு குட் காசுக்காக நீங்கள் டொனேட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டாக வந்து நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி ஹெல்த் மினிஸ்டர், ஒன்டாரியோ ஹெல்த் மினிஸ்டர் கிறிஸ்டின் எலியட் என்ன சொல்லியிருக்கிறாண்டா இப்போ ஜனவரியில் வேக்சின் வரப்போகுது. இதுக்கு வந்து எப்படி அவையில் ரோல் அப் பண்ண போயினோம்ன்றதை இன்றைக்கி ப்ரெஸ் மீட்டில் கதைச்சிருக்கிறா. இதுக்கான எப்படி இந்த வேக்சின்ஸை ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறது. இப்போ சில வேக்சின்ஸ் வந்து ஃபைசர் எல்லாம் -80 டிகிரிஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு எப்படி அவையில் ஸ்டோர் பண்ண போயினோம், இதை வந்து எப்படி ஒன்டாரியோவில் வந்து எல்லா கோர்னர்ஸுக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போயினோம், எல்லா இடத்துக்கும் வந்து இந்த வேக்சின் எப்படி போகுதுன்ற டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போயினோம், இது வந்து எப்படி வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸுக்கு கொடுக்க போயினோம், இதுக்கு வந்து எப்படி இந்த வேக்சின்ஸை ட்ராக் பண்ண போயினோம்ன்றெல்லாம் அவள் கதைச்சிருக்கிறா. ஸோ அதை வந்து நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம்.
We're here today because this is one of the many conversations we're having about the rollout of the COVID vaccine next year. As General Hillier has said, we will be ready by December 31st. But we know this is going to be the largest logistical undertaking that we've had in Ontario in a generation. We have to get this vaccine to every corner of this province. It's no small feat, and we know we can't do it alone. We need the help of businesses and people with the necessary expertise in logistics, technology, patient care, and pharmaceuticals. We will be leveraging the expertise and resources right here in Ontario from both the public and private sectors who already play an important role in supporting the storage, distribution, transportation, administration, tracking and monitoring of pharmaceuticals, including vaccines, in the province. These partnerships will be essential in supporting the province's large-scale logistical efforts for Ontario's COVID-19 vaccination program led by General Hillier. As of yesterday, we started speaking with vaccine manufacturers, including AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Janssen, Moderna, GSK, and Sanofi. This is absolutely critical for planning. We're working with distribution experts like McKesson and Shoppers Drug Mart, who not only have the warehousing capacity for vaccines like this, but they also know how to get these vaccines to their networks, including hospitals and other frontline care providers. McKesson has been getting ready since September to support the rollout of the COVID-19 vaccines. We're also speaking with companies like Purolator to understand logistics. By working with these industry leaders, our federal and provincial partners, and the experts of our task force led by General Hillier, I am confident that we will have one of the best rollout plans in the country. We will deliver the COVID-19 vaccines when they're ready, we will deliver them where they're needed, and we will deliver them as quickly and as efficiently as possible. So thank you very much, and we're pleased to take any questions you may have. First question, please. Question comes from Laura Stone at the Globe and Mail. Hi, Please go Laura. ahead. Hi, Minister and General Hillier. I was hoping you could provide a few more details about this plan. Firstly, who is the government planning to prioritize with vaccine distribution? Is it healthcare workers, long-term care residents, vulnerable populations? Who is going to get the vaccine in Ontario first, and how are you assessing that? We are working on that right now. There is a task force that's being assembled. One of the people on that task force will be a bioethicist who will help us make those determinations, but I think it's fair to say that we want to make sure that our most vulnerable residents are the people that we want to protect. And of course, we want to make sure that our frontline healthcare providers can continue doing their excellent work. So we are discussing the priorities now, but we will have that ready in very short order because we don't have a lot of time for this, and we want to make sure that we're going to be ready to go as soon as those vaccines land in Ontario. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா அண்ட் இன்றைய ஷோவை ஸ்பான்சர் பண்ணுபவர் ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி இன்க் செல்வா வெற்றிவேல். இன்றைக்கு வந்து கிறிஸ்டின் எலியட் வந்து சொல்லியிருந்த இந்த வேக்சின்ஸ் ரோல் அவுட் பிளானை பற்றி. பட் அதில் ஒரு கொஷன் வந்து கேட்டிருந்தவே இந்த வேக்சின் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டாக யாருக்கு வந்து கொடுக்கப்படுமெண்டு. அதுக்கு வந்து இன்னுமே அதுக்கு ஒரு பிளான் இல்லை. யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட்டாக வந்து இந்த வேக்சின் வந்து ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸுக்கா இல்லாட்டிக்கு சீனியர்ஸுக்கா இல்லாட்டிக்கு யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட்டாக கொடுக்கப்படுமெண்டு இன்னுமே அதுக்கு வந்து டெசிஷன் மேக் பண்ணல. ஸோ நாங்கள் அதுக்கு வெயிட் பண்ணி தான் நாங்கள் பார்க்கணும். பட் இதுக்கு வந்து ஒரு போல் செஞ்சுருக்கிறோம். இந்த வேக்சின் வந்து சில நாடுகளுக்கு வந்து கனடாவை விட முதல் வந்து போகுமெண்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்து கனடாவை விட வேக்சின் வந்து முதல் அவைகளுக்கு வந்து கொடுக்கப்படுமெண்டு. இதுக்கு வந்து இந்த போலில் வந்து
இப்போ கெனேடியன்ஸ் இதுக்கு வந்து எவ்வளவு worried-ஆ இருக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கொள்றதுக்காக இந்த போல் நடந்தது. ஸோ அதில் வந்து என்ன தெரிய வந்ததுன்னா 48% ஆஃப் கெனேடியன் அந்த சர்வே செஞ்சவையில் சொல்லியிருக்கணும் அவைகளுக்கு வந்து இது வேறு கண்ட்ரீஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டாக கனடாவை விட போகிறது வேக்சின் ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கணும். அண்ட் இதில் வந்து 10% என்ன சொல்லியிருக்கணும்டா 10 விதமான ஆக்கள் என்ன சொல்லினவையல்ண்டா இது வந்து அவைகளுக்கு கியரே இல்லை. இப்போ வந்து இந்த வேக்சின் வந்து இப்போ கனடாவுக்கு வருமண்டு ஏனெண்டா இப்போதைக்கு அவைகளுக்கு வந்து வேக்சின் எடுக்கிற ஒரு நோக்கமே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கணும். பிகாஸ் இனிமே வந்து அவைகளுக்கு இது புது வேக்சின் என்றபடியால் பயமாக இருக்குது. ஸோ இப்போதைக்கு வந்து அந்த வேக்சின் எடுக்கிற பிளான் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கணும். அண்ட் இன்னும் ஒரு 41% என்ன சொல்லியிருக்கணும்டா இந்த வேக்சின் வந்து கட்டாயமாக கெனேடியன்ஸ் எல்லாருக்குமே மேண்டட்டரி ஆக வேணுமெண்டு இதை வந்து கட்டாயம் போடப்பட வேணுமென்று சொல்லினோம். பட் அதே வந்து 55% ஆக்கள் சொல்லினோம் என்னென்னா இது வந்து மேண்டட்டரியாக இருக்கக்கூடாது, வாலண்டரி பேஸாக தான் இருக்க வேணும். அவைகளுக்கு பிடிச்சிருந்தால் அவைகளுக்கு வந்து இது வந்து போட வேணுமென்று ஓகேயாக இருந்தால் தான் அவைகள் வந்து போடக்கூடியதாக ஒரு சாய்ஸ் இருக்க வேணுமென்று சொல்லியிருக்கணும். அதே மாதிரி வந்து இப்போ கியூபெக்கில் வந்து almost 2 weeks முதல் வந்து கியூபெக் பிரீமியர் பிரான்சுவா லெகு என்ன சொல்லியிருந்தவர் என்றால் இந்த ஹாலிடேஸுக்கு வந்து இப்போ 4-day கேதரிங் மாதிரி செய்யலாம்னு சொல்லியிருந்தவர். பட் அது வந்து இப்போ வந்து கோவிட் கேசஸ் இப்போ நான் முதலே சொன்னேன் நான் கியூபெக்கில் வந்து இன்றைக்கு 1177 கேசஸ் உண்டு. ஸோ அதுக்கு வந்து இப்போ வந்து திருப்பி வந்து நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து ஃபில் ஆகுது கோவிட் பேஷண்ட்ஸோட. அண்ட் இது வந்து நிறைய ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸுக்கு வந்து ரொம்பவே பர்னிங் அவுட் ஆகுது, அவைகளுக்கு வந்து ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது இதனால். ஸோ அவைகள் வந்து இதால் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகினோம். ஸோ இதை வந்து குறைக்கிறதுக்கு திருப்பி வந்து அந்த சொன்னதுக்கு பிளானுக்கு திருப்பி போய் இப்படி கேதரிங் செய்யலாமா என்னன்றதை திருப்பி டிசைட் பண்ண வேணும்னு சொல்லியிருக்கிறார். இது வந்து இன்னும் டெசிஷன் மேக் பண்ணல, இப்போ கேதரிங்ஸ் அலவுடா இல்லையாண்டு இன்னும் டெசிஷன்ஸ் வந்து மேக் பண்ணல. இது வந்து டிசம்பர் 11th தான் தெரிய வருமென்று சொல்லியிருக்கிறார். இப்போ நெக்ஸ்ட்டாக வந்து கனேடிய நாணய மாற்று விதம் கரன்சியை பார்க்க போகிறோம். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் இலங்கை 148.50 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 57 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.77 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.64 ஈரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.70 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.58 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.05 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.03 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம். கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு குட் ஈவினிங் கனடா. இன்றைய ஷோவை ஸ்பான்சர் பண்ணுபவர் ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி இன்க் செவ்வா வெற்றிவேல். அடுத்ததாக கனேடிய வளத்தில் இப்போ வந்து கோவிட் கேசஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி கொண்டே இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் என்ன மாதிரி சிச்சுவேஷன், இப்போ வந்து நிறைய பெட்ஸ் அவைலபிள் இல்லாமல் இருக்குது, அதுக்கு வந்து அவையில் என்ன செய்ய போயினோம்ன்றதை பற்றி இன்றைக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி தெரபிஸ்ட் கிருத்திகா பாலசுப்ரமணியம் கதைக்க போகிறா. அவள் வந்து லாங் டைமாக ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறா. ஸோ அவளோட இன்றைக்கு சுதாகரன் இணைந்து கொள்ள போகிறார். வணக்கம் கிருத்திகா. வணக்கம் கிருத்திகா, கடந்த நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 4-5 மாதங்களுக்கு முன்பு பேசி இருந்தோம் இது தொடர்பாக. முதலாவது அலையின் போது, அதன் பின்பு இப்பொழுது இரண்டாவது அலை மத்தியிலே பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம். அண்மை காலமாக கோவிட் தொற்று என்பது அதிகரித்து வரும் நிலையில் வைத்தியசாலைகளை பொறுத்தவரையில், நான் குறிப்பிட்டு இந்த வைத்தியசாலை என்று இருக்கவில்லை, அதிகமாக நீங்கள் பணியாற்றுகின்ற வைத்தியசாலைகளை பொறுத்தவரையில் இந்த
தொற்றின் அதிகரிப்பு என்பது எப்படி இருக்கிறது? இப்பொழுது நிலைமை என்னவாக இருக்கிறது? எங்களோட பர்சனலி எங்களோட ஹாஸ்பிட்டலில் இப்போ ஓகே ஸ்டேபிளாக தான் இருக்குது. கோவிட் பேஷண்ட்ஸ் ஐசியூவில் இருக்கணும். பட் நாங்கள் முதல் மாதிரி இந்த எல்லா கோவிட் பேஷண்ட்ஸையும் ஐசியூவில் வச்சுருக்காம சிவியர் இன்ஃபெக்ஷன் உள்ளாக்கள் ஐசியூவில் வச்சுட்டு வேறு செப்பரேட்டாக வார்டில் தான் மைல்டு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் உள்ளாக்களை வச்சுருக்கிறோம். அதில் அவிய ஹை ஃப்ளோ ஆக்சிஜனோட உள்ளாக்கள் தான் நாங்கள் இருக்கணும். ஆனால் எங்களோட சரௌண்டிங் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து இப்போ கெப்பாசிட்டி கூடிக்கொண்டே போகுதுன்னு சொல்லினோம். எல்லாம் ஐசியூ எல்லாம் ஃபுல்லாகுது. அதனால அங்காலிருந்து பேஷண்ட்ஸ் எங்களோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணப்படினோம் இப்போ தொடங்கியே. அப்போ இன்னும் ஒரு ஃபியூ வீக்ஸால இன்னும் அது வேர்ஸ் ஆகத்தான் வரப்போகுது. எங்களோட ஆஸ்பத்திரியிலே ஐசியூ ஃபுல்லாக இன்னொன்று அதில் மற்ற பேஷண்ட்ஸும் வரவினம். ஹார்ட் அட்டாக் இருக்கு, ஸ்ட்ரோக் உள்ள பேஷண்ட்ஸ், ஓவர் டோஸ். இப்போ அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக நடக்குது இந்த கோவிட் டைம்ஸில். அப்படியேப்பட்ட பேஷண்ட்ஸ் வரைக்குள்ள அவைகளுக்கு ஸ்பேஸ் இல்லாமல் போகுது எங்களோட ஹாஸ்பிட்டல்ல. ஸோ அதால தான் இப்போ பெரிய இஷ்யூவா நடக்குது இப்போ ஐசியூஸ்ல. ஆரம்ப காலத்தில் இருந்ததுக்கும் இப்பொழுதும் நிறையவே மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும். அந்த வகையில் நீங்கள் சொன்னது போல அதி தீவிர சிகிச்சை பிரிவில், அதாவது ஐசியூவில் முன்னர் எல்லாம் நான் நினைக்கிறேன் கடந்த முறை பேசுகின்ற பொழுது நீங்கள் சொன்னீர்கள் பலர் இருந்திருந்தார்கள் என்று. இப்பொழுதும் அதிகமான தொற்றாளர்கள் இந்த ஐசியூ அல்லது அதி தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருக்கின்றார்களா? எங்களோட ஐசியூல வந்து ஒரு 5-6 பேஷண்ட்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லலாம். ஆனா அவியல் வந்து கொஞ்சம் வேர்ஸான இன்ஃபெக்ஷன் உள்ளாக்கள் தான் அந்த ஐசியூல இருக்கணும். அதே மாதிரி மைல்டு இன்ஃபெக்ஷன் உள்ளாக்கள் வந்து வேற வார்டில் இருக்கணும். அவியலுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வேர்ஸ் வரைக்குள்ள அவியலுக்கு நியூமோனியா வேர்சன் பண்ணி வந்து ப்ரீத் பண்ணி இல்லாம வரைக்குள்ள தான் நாங்க அவியல் ஐசியூக்கு கொண்டு வருவோம். இந்த சிகிச்சை முறையை பொறுத்தவரையில் ஆரம்பத்தில் முதலாவது அலையின் போது எல்லோருக்குமே இது ஒரு புதிய விடயமாக இருக்கும். வைத்தியர்களை பொறுத்தவரையில், வைத்தியசாலையில் உங்களை போன்று பணியாற்றுகின்றவர்களை பொறுத்தவரையில், நோயாளர்களை பொறுத்தவரையில் யாருமே எதிர்பாராத ஒன்று. அந்த வகையில் அதற்கான சிகிச்சை முறை என்பது ஆரம்பத்தில் எல்லாமே புதிதாக இருந்திருக்கும். என்ன செய்ய வேண்டும், எப்படி செய்ய வேண்டும், எப்படி கையாள வேண்டும் என்று பல விடயங்கள் உங்களுக்கு புதிதாக இருக்கும். ஆனால் இப்பொழுது நாட்கள் செல்ல செல்ல இப்பொழுது மாதங்களாகி இப்பொழுது எண்ணிக்கை அதிகரித்த நிலையில் இந்த நோயாளர்களுக்கான சிகிச்சை முறையில் ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்கின்றனவா முன்னதிலும் இருந்து இப்பொழுது வரை? நாங்க முதல் அலையில வந்து வெரி குவிக்லியா இன்டிபேட் பண்ணாங்க அந்த பேஷண்ட்ஸ். அவைகளுக்கு அவ்வளவுக்கு சிவியர் ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரீதிங் வந்து அந்த டைம் அதுதான் அது சரியான முறையண்டு எல்லாருமே நினைச்சது. ஆனா பேந்து போகத்தான் அது வென்டிலேட்டருக்கு போகக்குள்ள இன்னும் கூட வேர்ஸான அவுட்கம் தான் வர தொடங்கிட்டுது. அதனால அவையில கூடுதலா பேஷண்ட்ஸ் நாங்க இப்ப ஹை ஃப்ளோ ஆக்சிஜன் கொடுத்து ப்ரோனிங் முதலே செய்து அந்த குப்புற படுக்கிறது, அவையோட லங் கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அவைகளுக்கு தேவையான ஸ்டெராய்ட்ஸை முதலாவே கொடுத்து வெயிட் பண்ணாம எல்லாத்துக்கும் அதை அப்படித்தான் எல்லாரையும் மேனேஜ் பண்றது எவ்வளவுக்கு ஏழுமோ. அதுக்கு பிறகு அவைகளுக்கு ஆகல முடியாம வேர்ஸா வந்ததுன்றா தான் நாங்க இன்டிபேட் பண்ணி வென்டிலேட்டர்ல ஸ்டார்ட் பண்றது. இந்த இப்பொழுது பல இடங்களிலும் பேசப்படுகிற ஒரு இந்த வயது, ஆரம்பத்தில் எல்லாம் சொல்லப்பட்டது வயதானவர்கள் அல்லது ஏதாவது ஒரு நோயால் அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அவர்களுக்கு தான் இது அதிகம் தொற்று ஏற்படுகிறது, அவர்களால் தான் இதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது என்று எல்லாம் சொல்லப்பட்டது. ஆனால் அண்மை காலங்களில் பார்த்தால் இது வயது வித்தியாசம் இல்லாமல் எல்லா வயதினருக்கும் வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. நீங்கள் பணியாற்றுகின்ற உங்களுடைய அனுபவத்திலே நீங்கள் பார்த்த நோயாளர்களை பொறுத்தவரையில் இந்த வயது வித்தியாசம் இருக்கிறதா அல்லது குறிப்பிட்ட ஒரு வயதினருக்கு தான் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கிறதா, அது பற்றி சொல்வீங்களா? அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் முதல் வேவ்ல வந்து கூடுதலா வயோதிபருக்கு தான் இது கூட எஃபெக்ட் பண்ணினது. எங்களோட லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம்ஸ்ல இருந்து தான் கூட பேஷண்ட்ஸ் வந்தவர்கள். ஆனா இந்த முறை ஃபார் ஷுர் உங்களுக்கு யங்கர் பேஷண்ட்ஸ் கூடவா தான் இருக்கணும். அதுக்கு காரணம் வந்து நாங்க ஃபர்ஸ்ட் வேவ் வரைக்கும் லாக்டவுன் கொஞ்சம் சிவியரா இருந்தது, ஸ்கூல்ஸ் இல்லாம போனது, வேலை இடங்கள் கூட கன பேர் வீட்டுல இருந்து தானே வேலை செய்தவிய. ஆனா இப்ப எல்லாம் ஓப்பனா இருக்கிறபடியா, ஸ்கூல் ஓப்பனா இருக்கிறபடியா பிள்ளைகள் வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு பாஸ் ஆன் பண்ணினோம். அப்படி யங் ஆக்கள் இப்ப கூட வரையினோம் ஃபார் ஷுர். இந்த நோயிலிருந்து மீண்டவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகமாக இருக்கிறது. ஆரம்பத்தில் இருந்தது போல மரணங்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஓரளவுக்கு நீங்கள் பார்த்த அளவிலே ஒரு நோயாளர் அல்லது ஒரு தொற்றாளர் உங்களுடைய வைத்தியசாலைக்கு வந்தால் கிட்டத்தட்ட குணமடைந்து செல்வதற்கு வைத்தியசாலையிலிருந்து எத்தனை நாட்கள் அளவில் எடுக்கும்?
மினிமம் ஒரு 2 to 3 வீக்ஸ். ஐ திங்க் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஒரு 2-3 பேஷண்ட்ஸ் வந்து அவையில் இந்த ஆஸ்பத்திரியில வெளியில் போகிறதுக்கு ஒரு 3 வீக்ஸ் எடுத்திருக்கும். அது வந்து யங்கர், அந்த ஆகலம் சிவியர் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாத ஆக்கள்னு தான் சொல்லலாம். இப்போ கூட வயது கூடின ஆக்கள், இப்போ டயபிட்டிஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படியான பிரச்சனைகள் இருக்கிற ஆக்களுக்கு வந்து எவ்வளவோ காலம் எடுக்கும். அதுவும் இப்போ இன்டிபேட் பண்ணி வென்டிலேட்டரில் போட்டுட்டு அப்போ இந்த அதுக்கு பிறகு ட்ரேக்கியாஸ்டமின்னு சொல்லி அவியல் இந்த நெக்ல ஒரு டியூபை போட்டி அதால தான் அவியல் ப்ரீத் பண்ணுவேன். அதுல இருந்து வீண் பண்ணி எல்லாம் வர்றதுக்கு 2 மாசம் கூட எடுக்கலாம், 2-3 மாசம் சில ஆட்களுக்கு. இது எங்களுடைய கேள்விகள் இல்லாவிட்டாலும் கூட கேட்கின்றேன். ஒருவர் வந்து இப்படி ஒரு தொற்றில் பாதிக்கப்பட்டு பாசிட்டிவாக இருந்தால் இப்பொழுதும் அவர்கள் சாதாரணமாக இந்த 14 நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு தான் இருக்க வேண்டுமா? ஏதாவது அவர்களுக்கு தேவை என்றால் மெடிகேஷன் ஏதாவது மருந்து வகைகள் ஏதாவது வந்திருக்கின்றனவா? மருந்து ஒன்றும் வரையில்லை. இப்ப அவியல் கட்டாயம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு இருக்க தான் வேண்டியது இருக்கு. ஐ மீன் வேக்சின் வரும் வரைக்கும் வேற ஒரு வழியுமே இல்லை. உங்களுடைய இப்ப நீங்க பல காலமாக இதுல பணியாற்றி கொண்டு வாரீங்கள். அந்த வகையில உங்களுடைய பாதுகாப்பு என்பது இன்னும் ஆரம்பத்தில் போல இந்த முகக்கவசம் உங்களுக்கு இன்னும் நிறைவே அணிய வேண்டிய ஒரு கடப்பாடு இருக்கிறது, அப்படித்தான் இருக்கிறதா? நிச்சயமா. எங்களோட ஹாஸ்பிட்டல் வந்து எல்லாம் எங்களுக்கு தேவையான எல்லாம் இப்போதைக்கு தரீனம். எங்களோட பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட். ஸோ அந்த கோவிட் பேஷண்ட்ஸ் இந்த ரூமுக்கு போய்க்க நாங்கள் எல்லாம் ஃபுல்லாக மாஸ்க், கவுன், கிளவ்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கொண்டு தான் போனாங்க. இப்பொழுது இன்று அல்லது நேற்று மொன்ட்ரியலை பொறுத்தவரையில் மொன்ட்ரியல் முதல்வர் சொல்லியிருந்தார், மருத்துவ பணியாளர்களை பொறுத்தவரையில் அல்லது மருத்துவமனைகளில் வேலை செய்வர்களை பொறுத்தவரையில் ஒரு ஓய்வில்லாமல் மாதக்கணக்கில் அவர்கள் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு ஒரு விடுமுறை வேண்டும், அதற்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும், அதை செய்ய போகிறேன் என்று சொல்லியிருந்தார்கள். அதே மாதிரி இப்பொழுது உங்களை பொறுத்தவரையில் சாதாரணமாக உங்களுக்கு பணியாற்றுகின்ற இத்தனை மணித்தியாலங்கள் என்பதை தாண்டி அதிகமாக பணியாற்றுங்கள் அல்லது இன்னும் அதிகமாக நோயாளர்கள் வருகின்றார்கள், எங்களுக்கு மருத்துவமனையில் ஆட்கள் போதாமல் இருக்கிறது, அப்படி ஒரு நிலை இருக்கிறதா? நிச்சயமாக. இப்ப பேஷண்ட்ஸ் வரையணும், எக்ஸ்ட்ராவா வரையணும்ன்றது மட்டும் இல்லாம இப்ப எங்களோட ஸ்டாஃப்லயே பர்ன் அவுட் என்று சொல்லி நடக்குது. கன பேர் இல்லாம டயர்ட் ஆகி நம்ம கூட மணித்தியாலம் வேலை செய்யறது, பிரேக் இல்லாம, சாப்பாடு இல்லாம அந்த டைம்கள்ல அவியல் கூட சிக் டைம் அதுகள் எல்லாம் கூடிக்கொண்டு போகுது எங்களோட ஸ்டாஃபுக்குள்ளேயே. அப்ப அதால மற்ற ஆக்கள் வேலை செய்யற 7 ஆக்கள் கூட டைம் நின்று கவர் பண்ண வேண்டித்தான் வருது. கட்டாயம் பேஷண்ட்ஸை விட்டுட்டு போயிடாது, ரைட், ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து. ஸோ அப்ப கட்டாயம் நின்று நீங்க ஹெல்ப் பண்ணத்தான் வேணும். இன்னொரு விடயம் பேசப்படுகிறது, இந்த நோயாளர்கள் அதிகம் வருவது காரணத்தால ஒன்டாரியோ முதல்வர் குறிப்பிட்டிருந்தார் டாக்டர் அவர்கள் கூட, ஏனைய இதை தாண்டி ஏனைய சுகையினமீட்டு இருப்பவர்கள் இப்பொழுது ஏதாவது ஒரு அறுவை சிகிச்சை சர்ஜரி செய்ய வேண்டும் அல்லது வேறு ஒரு விடயத்துக்காக அவர்கள் செக்கப்புக்கு வர வேண்டும் என்றால் கூட அவர்களை சேர்த்துக் கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறது. காரணம் இந்த நோயாளர்களின் அதிகரித்த வருகை என்று. இது எவ்வளவு தூரம் உண்மையாக இருக்கிறது? அது நிச்சயமா உண்மையா இருக்கு. எவ்வளவு சர்ஜரிஸ் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணப்படுது எங்களுக்கு ஸ்பேஸ் இல்லாத காரணத்தால. இப்ப ஐசியூ ஃபுல்லாக சர்ஜரிஸ் செய்துட்டு அந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு ஐசியூக்கு இடம் இல்லை. ஸோ அந்த காரணத்தால அவை எவ்வளோ எலக்டிவ் சர்ஜரிஸ் என்று சொல்லி எல்லாம் கேன்சல் பண்ணி. ஸோ அதுகள் வந்து கேன்சர் பேஷண்ட்ஸாக இருக்கலாம், அதுலேயும் ஏஜ் வித்தியாசம் இல்லை, ரைட். எவ்வளோ யங் ஆக்களும் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் இருக்கணும். அப்போ அவைகளுக்கெல்லாம் இந்த எலக்டிவ் சர்ஜரிஸ் எல்லாமே அவைகளுக்கு செய்ய இயலாத நிலையிலே இருக்கணும் இப்போதைக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த குறிப்பிட்ட சமூகம் என்று இல்லை, எல்லா சமூகத்துக்குமே வரும். அந்த வகையில தமிழ் சமூகத்தை பொறுத்தவரையில் இது ஒரு தனிப்பட்ட கேள்வியாக கேட்கிறேன். தமிழ் சமூகத்தை பொறுத்தவரையில் ஆரம்பத்தில் இருந்ததுக்கும் இப்பொழுதும் அவர்களுடைய தொற்றின் எண்ணிக்கை என்பது எப்படி இருக்கிறது? எங்கட சமுதாயத்துல இப்ப நல்லா கூடிக்கொண்டு போயிருக்குது. இந்த முதல்ல அந்த லாக்டவுன் பண்ணினேக்கு ஓகேயா இருந்தது. பேந்து கூட சம்மர் முடிஞ்ச பிறகு அந்த வெட்டிங்ஸ் அதுகள் எல்லாம் லாக்டவுன் கொஞ்சம் குறைஞ்சி தண்டோன்னே எல்லாரும் வெட்டிங்ஸ், பர்த்டே பார்ட்டிஸ் எல்லாம் கணக்க வந்து எவ்வளவு பேர், ஒரு வெட்டிங்லயே 60 பேரு கிட்ட வந்திருக்குது. அப்ப அப்படியான இதால எங்கட தமிழ் கம்யூனிட்டிக்கு டெஃபினெட்லி கூடிக்கொண்டு தான் போகுது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், அண்ட் கூட பேர் அதுல எஃபெக்ட் பண்ணி படிக்கணும். நிறைவாக எல்லாரும் சொல்ற ஒரு விடயம்தான், கூடுதலாக பாதுகாப்பாக இருப்பதற்கு சொல்லப்படுகின்ற விடயங்கள் சோசியல் டிஸ்டன்சிங், ஹேண்ட் வாஷ்,
இதுகளை பின்பற்றினால் ஓரளவுக்கு இதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம். ஆகவே நன்றி கிருத்திகா, உங்களுடைய நேரத்துக்கும் அந்த தகவல்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டதற்கும். அதோடு ஒரு ஃப்ரண்ட்லைன் ஒர்க்கர் என்ற வகையிலே எங்களுடைய சமூகம் சார்ந்து உங்களுக்கு எமது நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பல மாதங்களாக இந்த துறையிலே பணியாற்றி கொண்டு வருகின்றீர்கள். ஆகவே நன்றி, மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி. We change lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா. அண்ட் நன்றி கிருத்திகா, இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணதுக்கு. இந்த நேரத்தில் நாங்கள் எல்லா ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸுக்குமே நாங்கள் வந்து நன்றி சொல்லணும். பிகாஸ் வந்து அவைகளுக்கு நிறையவே ரெஸ்ட் இல்லாமல் பேர்ன் அவுட் ஆகி நிறைய லாங் ஹவர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணி கொண்டு தான் இருக்கிறோம். ஏனெண்டா நிறைய ஸ்டாஃபுக்கு வந்து பிரேக்கே இல்லாமல் அவை ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ இந்த நேரத்தில் நாங்கள் அவைகளுக்கு தேங்க்யூ சொல்ல வேணும். அண்ட் இப்போ கிருத்திகா சொன்ன மாதிரி 2 to 3 வீக்ஸ் எடுக்குது. இப்போ ஒரு மினிமம் வந்து ஒரு ஆள் கோவிட்டால் ஹாஸ்பிட்டல் ஆனால் அதுக்கு வந்து திருப்பி ரிகவர் ஆகிறதுக்கு மினிமமே 2 to 3 வீக்ஸ் எடுக்கிறபடியாக நிறைய சர்ஜரிஸ் வந்து பிந்தி போகுது. அது வந்து பிந்தி போகிறபடியால் அதில் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆகுது. ஸோ எங்களால் முடிஞ்ச பட்சம் நாங்கள் வந்து கேதரிங் செய்யாமல் நாங்கள் வந்து சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணி மாஸ்க் போட்டு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணி 2 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணோம்னா இந்த கேசஸ் வந்து குறைக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நாங்களும் வந்து ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அப்படி நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் எவ்வளோத்துக்கோ கேசஸ் வந்து குறையும். ஸோ அடுத்ததாக வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு நியூஸ் பார்க்க போகிறோம். அது வந்து ஜஸ்டின் ட்ரூடோ வந்து இப்போ வந்து இந்த வருஷத்துக்கான பட்ஜெட் பிளான் பண்ணதில் அது 381.6 பில்லியன் வந்து இப்போ கோவிட் இந்த வருஷத்துக்கான பட்ஜெட் அண்டு போட்டிருந்தவை. பட் அது வந்து இப்போ திருப்பி லாக்டவுன் ஆகி இப்போ இந்த லாக்டவுன் வந்து கண்டினியூ ஆனால் எஸ்பெஷலி வந்து இப்போ ஓன்லி ட்ராண்டோ அண்ட் பீல் தான் இப்போ லாக்டவுனில் இருக்குது. பட் வேறு மிச்ச பிளேசஸும் ஃபுல்லாக லாக்டவுன் ஆகி எல்லா பிஸ்னஸஸும் வந்து ஷட் டவுன் ஆகினா இந்த பட்ஜெட் வந்து என்ன ஒரு 25 பில்லியன் வந்து எக்ஸீட் ஆகுமென்று சொல்லியிருக்கிறார். ஸோ இதுக்கு வந்து இப்போ வந்து ஹவுஸ் ஆஃப் காமன் வந்து கான்ஃபிடென்ஷியலி ஓட் பண்ணணும். இதுக்கு வந்து அவர் சொல்லியிருக்கிறார், ஜஸ்டின் ட்ரூடோ கெனடிய பிரதமர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருண்டா, அவருக்கு வந்து பிலீவ் இருக்குது தன்னோட லிபரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ட்ரஸ்ட் பண்ணி ஹவுஸ் ஆஃப் காமன் வந்து எல்லோரும் ஓட் பண்ணி வினமண்டு. பட் ஒரு வேளை இப்படி வந்து ஓட் பண்ணாட்டிக்கு அவைகளுக்கு வந்து ஃபேவராக இருக்காட்டிக்கு திருப்பி வந்து ஃபெடரல் எலெக்ஷன் வந்து திருப்பியும் வைக்க வேண்டி அதுக்கு லீட் ஆகுமெண்டு அவர் சொல்லியிருக்கிறார். அதே மாதிரி வந்து இந்த வருஷம் வந்து கோவிட்டால் எக்கானமி வந்து நிறையவே வந்து குறைஞ்சிருந்தது. ஸோ இந்த எஸ்பெஷலி கோவிட் ஸ்டார்ட் பண்ண டைம் மார்ச்ல எல்லாம் நிறையவே ட்ராப் ஆகிட்டுது. ஸ்டார்டிங்கில் 13.2% தான் ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டரில் இருந்தது. பட் அதுக்கு பிறகு இந்த சம்மர் பார்த்தோம்னா தேர்ட் குவார்ட்டரில் நாங்கள் வந்து ஜூலை, ஆகஸ்ட் அண்ட் செப்டம்பர் பார்த்தோம்னால் அது வந்து 40.5% வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு கெனடியன் எக்கானமி. இது வந்து ஆவரேஜ் வந்து ஒரு இயர்லி 47.6% இருக்கிறது. பட் இது வந்து இந்த தேர்ட் குவார்ட்டரில் வந்து 40.5%க்கு வந்திருக்கு. ஸோ இது வந்து எவ்வளோ ஒரு பெரிய இன்க்ரீஸ் தான் சொல்ல வேணும் 13.2லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டர்லேருந்து. ஏன் இந்த இன்க்ரீஸ் வந்து இப்படி ஆனன்னு பார்த்தால் திருப்பி வந்து சம்மரில் வந்து நிறைய பிஸ்னஸஸ் வந்து லாக்டவுன்லேருந்து திருப்பி ரீஓப்பன் பண்ணப்பட்டது. நிறைய பிஸ்னஸஸ் அண்ட் நிறைய வந்து ஹவுசிங்ஸ் எல்லாமே திருப்பி வந்து செல் பண்ணுறதுக்கு அவைலபிளாக இருந்தது. நிறையா
இந்தியாக்கள் இப்போ புதுசாக கார்கள் எல்லாம் இந்த டைமில் வாங்கினவே. ஸோ இதனால் வந்து திருப்பி கெனேடியன் எக்கானமி வந்து திருப்பி இன்க்ரீஸ் ஆனது. இப்போ ஃபோர்த் குவார்ட்டரில் வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கல, இது வந்து ஒரு குட் ஸ்டார்ட்னு தான் சொல்லினேன். பட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு இல்லை. பட் என்னமே ரிசல்ட் வந்து அதுக்கு வந்து இப்போ ஸ்டில் ஆன்கோயிங்கிறபடியால் அதுக்கு ரிசல்ட் இன்னும் வரையில. ஸோ அதை நாங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஃபோர்த் குவார்ட்டர் வந்து எக்கானமி எப்படி திருப்பியும் வந்து குறைய போதா இல்லாட்டிக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்குமான்ட்டு நாங்கள் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஸோ இன்றைக்கி வந்து குட் ஈவினிங் கேடால் இன்றைய கலையரங்கத்தில் ஒரு வளரும் ஆர்டிஸ்ட் தான் இன்றைக்கி ஒரு வீணை மியூசிக் போகுது. ஸோ இது இந்த சாங்கை வந்து ப்ளே பண்ணுறவர் கிஷோரி ராஜ்குமார். இவர் வந்து ஒரு யங் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் இவர் வந்து லசந்தி ராஜ்குமார் ஒரு பாப்புலர் கர்நாடிக் டீச்சர் டாரர். ஸோ அந்த மியூசிக்கை இப்போ நாங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ண போகிறோம்.
கிஷோரி அந்த மியூசிக்கை கேட்க ரொம்பவே காதுக்கு வந்து சூத்திங்காக இருந்துச்சு, அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஒரு யங் ஆர்டிஸ்ட், நல்ல டேலண்டட் இருக்குது. ஸோ இன்னமே நாங்கள் அவனோட சாங்ஸ் வந்து வந்து ப்ளே பண்ண வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். இதுதான் அவனோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி வந்து கூட சாங்ஸ் பார்க்க ஆசைப்படுறேன். ஸோ அடுத்ததாக அதை தொடர்ந்து இன்றைக்கு குட் ஈவினிங் கனடாவில் நெக்ஸ்ட் கனேடியன் நியூஸுக்கு போகிறோம். கனேடியன் நியூஸோடு துஷந்தி குணரட்னம். வணக்கம். இன்று டிசம்பர் மாதம் 1ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி யங் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவில் குட் ஈவினிங் கனடா.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். தனது கட்சி பொதுத் தேர்தல் ஒன்றை விரும்பவில்லை என பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ தெரிவித்தார். சிறுபான்மை லிபரல் அரசாங்கத்தை தோற்கடிக்கக்கூடிய நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு விரைவில் நடைபெறவுள்ள நிலையில் பிரதமரின் இந்த கருத்து வெளியாகியுள்ளது. நேற்று கனடாவின் துணை பிரதமரும் நிதி அமைச்சருமான கிறிஸ்டியா ஃப்ரீலாண்ட் முன்வைத்த பொருளாதார அறிக்கை மீதான வாக்கெடுப்பு அரசாங்கத்தின் மீதான ஒரு நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பாக அமையவுள்ளது. ஆனாலும் எதிர்க்கட்சிகள் யாரும் இப்போது தேர்தல் ஒன்றை விரும்பவில்லை என தான் நம்புவதாக பிரதமர் ட்ரூடோ கூறினார். இருந்தபோதிலும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களிடம் இருந்து இந்த பொருளாதார அறிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பொருளாதார அறிக்கை மசோதாவை நிறைவேற்றுவதற்கு அரசாங்கத்துக்கு ஒரு எதிர்க்கட்சியின் உதவி தேவைப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கோவிட் தடுப்பூசி தயாரிப்பாளர்களுடன் நாளாந்தம் தொடர்புகளை மேற்கொள்வதாக பொதுச் சேவைகள் மற்றும் கொள்முதல் அமைச்சர் அனிதா ஆனந்த் தெரிவித்தார். தடுப்பூசிகளின் விநியோகத்திற்கு விரைவான திகதியை பெற்றுக்கொள்வதற்கான அனைத்து முயற்சிகளும் தொடர்வதாக அமைச்சர் என்று கூறினார். கனேடிய சுகாதார திணைக்களத்தின் ஒப்புதல் கிடைத்தவுடன் தடுப்பூசிகளின் விநியோகத்தை செயல்முறைப்படுத்த தயாராக உள்ளதாகவும் அமைச்சர் ஆனந்த் தெரிவித்தார். தடுப்பூசி விநியோக திட்டத்தில் மத்திய அரசாங்கம் தயாராக இல்லை என எதிர்க்கட்சிகளும் சில மாகாணங்களின் பிரதமர்களும் குற்றம் சாட்டியுள்ள நிலையில் இன்று இந்த தகவலை அமைச்சர் வெளியிட்டார். தற்போது கனேடிய சுகாதார திணைக்களம் 4 தடுப்பூசிகளுக்கான ஒப்புதலை பரிசீலித்து வருகிறது. இந்த நிலையில் தடுப்பூசிகளுக்கான முன்னுரிமை கனடா முழுவதும் நிலையானதாக இருக்க வேண்டும் என மத்திய மற்றும் மாகாண அரசாங்கங்கள் ஒப்புக்கொண்டுள்ளன. தடுப்பூசிக்கான விநியோகம் குறித்த துல்லியமான உத்தரவு வெளியாகாத நிலையில் இந்த விடயம் குறித்து மாகாணங்களுடனும் பிரதேசங்களுடனும் பேச்சுவார்த்தைகளை மத்திய அரசாங்கம் தொடர்கிறது. கனடா அமெரிக்கா எல்லை கட்டுப்பாடுகள் நீண்டகால அமுலில் இருக்கும் என கனேடிய பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இன்று தெரிவித்தார். இன்று நடைபெற்ற தனது நாளாந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் பிரதமர் இந்த தகவலை வெளியிட்டார். உலகளாவிய ரீதியில் கோவிட் தொற்றின் பரவல் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும் வரை அமெரிக்காவுடனான அத்தியாவசிய பயணத்துக்கான தடை நீக்கப்படாது என பிரதமர் கூறினார். கடந்த மார்ச் மாதம் முதல் கனடாவும் அமெரிக்காவும் இந்த தடைக்கு இணங்கின. அன்று முதல் 1 மாத அடிப்படையில் இந்த பயண தடை நீடிக்கப்பட்டு வருகிறது. கனடாவில் இன்று மீண்டும் 5000க்கும் அதிகமான கோவிட் தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. ஆன்டாரியோ, ஆல்பர்டா, கியூபெக் ஆகிய மாகாணங்களில் இன்றும் தலா 1000க்கும் அதிகமான தொற்றுகள் பதிவாகின. ஒன்டாரியோவில் 1707, ஆல்பர்டாவில் 1307, கியூபெக்கில் 1177, மனிடோபாவில் 283, சஸ்கச்சுவானில் 181, நோவாஸ்கோஷாவில் 10, நியூ பிரன்ஸ்விக்கில் 7, நியூஃபவுண்ட்லேண்ட் லெப்ரடோரில் 1, நுணவுற்றில் 1 என்று இன்று தொற்றுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. கியூபெக்கில் 28, மனிடோபாவில் 16, அல்பர்டாவில் 10, ஆன்டாரியோவில் 7, சஸ்கச்சுவானில் 4 என மரணங்களும் இன்று அறிவிக்கப்பட்டன. கடந்த மாதத்தில் மாத்திரம் கனடாவில் 1,40,000 வரையான தொற்றுகள் பதிவாகின. இது அக்டோபர் மாத புதிய தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கையை விட 2 மடங்கு அதிகமானதாகும். தொற்றின் ஆரம்பத்தில் இருந்து செப்டம்பர் மாதம் நடுப்பகுதி வரை 1,40,000 தொற்றுகள் மாத்திரமே கனடாவில் பதிவாகின என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. தொற்றின் அதிகமான பரவல் காலமாக கடந்த மே மாதத்தை விட கனடா தற்போது 3 மடங்கு அதிகமான தொற்றுகளை பதிவு செய்கிறது. இந்தியாவில் நடைபெற்று வரும் விவசாயிகளின் போராட்டத்துக்கு கனேடிய பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ தனது ஆதரவை தெரிவித்துள்ளார். கனடாவில் நேற்று கொண்டாடப்பட்ட குரு நானக் ஜெயந்தியையொட்டி பிரதமர் ட்ரூடோ ஒரு காணொலி சந்திப்பில் கலந்து கொண்டார்.
அதில் விவசாயிகள் நடத்தி வரும் போராட்டங்களின் நிலைமை கவலை அளிப்பதாக பிரதமர் தெரிவித்தார். அமைதியாக நடக்கும் போராட்டங்களின் உரிமைகளை பாதுகாக்க கனடா எப்போதும் துணையாக இருக்கும் எனவும் ட்ரூடோ கூறினார். இந்த நிலையில் இந்திய விவசாயிகளின் போராட்டம் குறித்து பகிரங்கமாக கருத்து தெரிவித்த முதலாவது உலக தலைவராக பிரதமர் ட்ரூடோ அமைந்துள்ளார். ஆனாலும் தமது நாட்டின் உள்விவகாரம் குறித்து கருத்து தெரிவித்த கனேடிய பிரதமருக்கு இந்தியாவின் அரசியல் கட்சிகள் தமது கண்டனங்களை தெரிவித்துள்ளன. NDP தலைவர் ஜக்மீத் சிங் மற்றும் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாண முதல்வர் ஜான் ஹாகன் ஆகியோர் இந்திய விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக அறிக்கைகளை வெளியிட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியாலிட்டி யங் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. நன்றி துஷந்தி குணரட்னம் கனேடிய செய்திகளுக்கு. ஸோ இன்றைக்கு வந்து டிசம்பர் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு அடுத்த வாட்ஸ் நெக்ஸ்ட்னு கேட்டால் இப்போ ஹாலிடேஸ் கிறிஸ்மஸ் ஹாலிடேஸ் வரப்போகுது. ஸோ எவ்ரி இயர் வந்து ஆஃபீஸால் வந்து கிறிஸ்மஸ் பார்ட்டிஸ் பெருசாக நடக்கும். நிறைய பேங்க்வெட் ஹால்ஸ்லாம் கிறிஸ்மஸ் பார்ட்டிஸ் வந்து நாங்கள் போவோம். பட் இந்த வருஷம் வந்து கோவிட்டால் வந்து இப்போ வந்து அப்படி இன்பர்சன் பார்ட்டிஸ் ஒன்றுமே செய்ய இயலாது. ஸோ எல்லாருக்குமே சேடாக இருக்கும், என்னடா இந்த வருஷம் வந்து கிறிஸ்மஸ் பார்ட்டி இல்லையாண்டு. ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்கணுமெண்டா பீரர் அவர் தான் வந்து ஐ இன்ஸ்பயர் ஈவெண்ட்ஸ் ஓனர். அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருண்டா வர்ச்சுவல் கிறிஸ்மஸ் பார்ட்டிஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஹோல்ட் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு கம்பெனிஸும். பட் இதுக்கு வந்து நீங்கள் உங்களோட எம்ப்ளாயீஸை வச்சே இந்த ஜூம் கால் இதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம். பிகாஸ் அது வந்து அவைகளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்காக இருக்கும். ஏற்கனவே செய்கிற ஒர்க்கோட இதுவும் அவைகள் செய்யணுமெண்டா அவைகளுக்கு என்னமே வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்லோடாக இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன செய்யலாம்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறாருன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு வீடியோ ப்ரொடக்ஷன் டீம் ஹையர் பண்ணலாம் இந்த பார்ட்டிஸ் வர்ச்சுவலாக ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. அவையிலே வந்து இப்போ ஹாலிடே தீமோட டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸோட இப்போ வந்து ஃபோட்டோ பூத் கேம்ஸ் அண்ட் நிறைய வேறு டிஃப்ரெண்ட் இப்போ ட்ரெஸ்ஸிங் கோட் லைக் ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து இப்போ அக்லீஸ் வேறு ஒரு தீமாக இருக்கிறது கிறிஸ்மஸுக்கு பார்ட்டிஸுக்கு போடுறதுக்கு. இப்படியான அவையை வந்து பிளான் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிவினோம். நீங்கள் அவையில் ஹையர் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு MCA கூட நீங்கள் ஹையர் பண்ணலாம். இன்னும் வந்து அந்த பார்ட்டிஸ் வந்து மோர் லைவ்லியாகவும் ஃபன்னாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு MCA கூட நீங்கள் ஹையர் பண்ணலாம் உங்களோட கம்பெனிஸுக்கு. உங்களோட கம்பெனிஸ் வர்ச்சுவல் கிறிஸ்மஸ் பார்ட்டிஸ் சொல்லியிருக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இந்த வருஷம் வந்து இப்போ அவுட்டோர்ஸ் கூட நீங்கள் வந்து கிறிஸ்மஸ் பார்ட்டிஸ் செய்யலாம். பேஸ்டாக நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்கள பொறுத்து. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வென்கூவர்லேண்டா நீங்கள் வெதர் வந்து இப்போ ரொம்ப கோல்டு இல்லாட்டிக்கு அவுட்டோர் கூடி கிறிஸ்மஸ் பார்ட்டிஸ் செய்யலாம். இல்லாட்டிக்கு வந்து குளிர்ந்தால் கூட நீங்கள் ஃபயர் பிட் எல்லாம் போட்டு அவுட்டோர் வந்து கிறிஸ்மஸ் பார்ட்டி செய்யலாம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் இந்த வருஷம் வந்து கோவிட் அண்டபடியால் பிளான் பண்ணுங்க. சேஃபாக வந்து வர்ச்சுவலாகயோ அவுட்டோராக செலிப்ரேட் பண்ண அவர் சொல்லியிருக்கிறார். ஸோ இப்போ வந்து குட் ஈவினிங் கேடா வந்து நாங்கள் வந்து நிறைவு பெறப்போகுது. இன்றைக்கு தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷோ. ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபீட்பேக்ஸை ஃபேஸ்புக்லேயோ இல்லாட்டிக்கு யூடியூப்லேயோ எங்களோட சேனலில் நீங்கள் வந்து பதிவு செய்யலாம். எப்படி இந்த ஷோ இருந்தது, என்ன வந்து வேறு என்ன மாதிரி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்னு நீங்கள் பதிவு செய்யலாம். ஸோ மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் ஜெயந்தினி. நீங்கள் மீண்டும் குட் ஈவினிங் கேடாவோடு நாளை உங்களை சந்திக்கும். நன்றி நேயர்களே. ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியாலிட்டியின் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் டிசம்பர் மாதம் 2ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 4 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0.1 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஒட்டவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0.5 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. மொன்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 3 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0.5 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் பனி மற்றும் உறைமழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 10 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 5 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 8 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 2 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியாலிட்டியின் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் டிசம்பர் மாதம் 2ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை.
உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள். நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி